اور ہم پچھلے 2 ہفتوں سے مرکز 13 باب کی تفسیر کر رہے ہیں۔ اس کے 3 حصوں کے بارے میں ہم نے بات کی۔ پہلے 2 حصے جن کی تشریح پچھلے 2 ہفتوں میں ہم نے کی، ابھی آج اسی باب کے آخری حصے کی تشریح ہم کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو خوبصورت مضمون ہے خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی اور خبرداری، اس کا حوالہ مرکز 13واں باب ہے اور اس کی 24ویں آیت سے لے کر 37ویں آیت تک ہے۔ تو آئیں ہم اس کا آج مطالعہ کریں، اور پھر ہم اس کے سیاق و سباق کی طرف چلیں گے، اور ہم سیکھیں گے کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے۔ آئیں میرے ساتھ نکالیں خداوند کا زندہ پاک کلام، اور اس کے 13واں باب ہے، 24ویں آیت اور اس کی 37ویں آیت تک۔ تو آپ اسکرین پر اسے دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، مگر ان دنوں میں اس مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور آسمان سے ستارے گرنے لگیں گے، اور جو قوتیں آسمان میں ہیں وہ ہلائی جائیں گی، اور اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ فرشتوں کو بھیج کر اپنے برگزیدوں کو زمین کی انتہا سے آسمان کی انتہا تک چاروں طرف سے جمع کرے گا۔ آیت 28، اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو، جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور پتے نکلتے ہیں، تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک آ گئی یا نزدیک ہے۔ اسی طرح جب تم ان باتوں کو دیکھتے ہوتے دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازہ پر ہے۔ آیت 30، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز نہیں ہوگی۔ آیت 31، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں نہ ٹلیں گی۔ لیکن اس دن یا اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر باپ۔ خبردار، جاگتے اور دعا کرتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئے گا۔ اس وقت اس آدمی کا سا حال ہے جو پردیس کیا اور اس نے گھر سے رخصت ہوتے ہوئے وقت اپنے نوکروں کو اختیار دیا، یعنی ہر ایک کو اس کا کام بتا دیا، اور دربان کو حکم دیا کہ جاگتے رہو۔ بس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا، شام کو یا آدھی رات کو یا مرغ کے بانگ دیتے وقت یا صبح کو، ایسا نہ ہو کہ اچانک وہ آ کر وہ تم کو سوتے پائے۔ اور جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں کہ جاگتے رہو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملے۔ نہایت اہم ترین پیسج، نہایت اہم ترین پیسج، اور یہ دراصل پیسج ہمیں 4 اہم الفاظ کے اوپر مرکز ان کو بنانے کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ پہلا لفظ ہے بیدار، پھر دوسرا لفظ ہے تیار، تیسرا لفظ ہے ایمان میں قائم یعنی ایماندار، اور چوتھا لفظ ہے خبردار۔ یہ 4 الفاظ پر آج ہم بات کریں گے، یعنی خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے ہمیں بیدار رہنا ہے، ہمیں تیار رہنا ہے، ہمیں ایماندار رہنا ہے، اور خبردار رہنا ہے۔ یہ 4
अहम तरीन अल्फाज आप इस पैसेज में घूमते हुए आपको नजर आएंगे कि ये बात बता रहे हैं। और एंड पे जब हमने पढ़ा तो लिखा है जागते रहो, और जागते रहो से हम ये सीखते हैं कि ये पैसेज हमें बेदार रहने के लिए, तैयार रहने के लिए, ईमानदार रहने के लिए और खबरदार रहने के लिए जागने का मशवरा देता है। सो हम बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इंकिसारी के साथ अपने आप को कलाम मुकद्दस की तरफ जो है वो झुकाव करेंगे, और कलाम मुकद्दस में से हम आज के मरकजी पैगाम को पढ़ेंगे। और फिर पहला जो नुक्ता है, क्या है वो? बेदार रहने के बारे में हम आयात 24 और 37 27 का मुताला करेंगे। लेकिन मैं मरकजी पैगाम आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि जैसे यीशु मसीह की पहली आमद नबियों की पेशन गोइयों के साथ हुई, वैसे ही दूसरी आमद भी नबियों की पेशन गोइयों के मुताबिक होनी है। बस जागते रहो। मसीह यीशु हमें यह मशवरा देते हैं, जिस तरह यहूदी उलमाए कराम वो मसीह की आमद के बारे में जानते तो थे, लेकिन बेदार ना थे। वो मसीह के बारे में इल्म तो रखते थे, लेकिन जागते नहीं थे। हमें कलाम में ये मशवरा दिया गया है कि हमें बेदार, तैयार, खबरदार, ईमानदार रहने की जरूरत है। सो आए हम पहले नुक्ता बेदार रहने के बारे में खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे, और यहाँ हम इस बात में सीखेंगे। 24 से 27 आयात हैं और आपको ये स्क्रीन पर नजर आएंगी। 24वीं आयत में लिखा है, मगर उन दिनों में उस मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा, और आसमान से सितारे गिरने लगेंगे, और जो कुव्वतें आसमान में हैं वो हिलाई जाएंगी। और उस वक्त लोग इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस वक्त वो फरिश्तों को बेचकर अपने बरगजीदों को जमीन की इंतहा से आसमान की इंतहा तक चारों तरफ से जमा करेगा। अगर आपने इस इन आयात पर गौर किया है तो आपको बहुत सारी बातें नजर आई होंगी। सिर्फ पढ़ने से आपको पता चलता है कि ये बात हमें बताती है कि अजराम फलक में कुछ होगा। याद है जब मसीह यीशु पैदा हुए तो अजराम फलक में कुछ हुआ। 3 बादशाह मसीह का सितारा देखकर उसे सजदा करने आए। ये आपको मत्ती की अंजील में मिलेगा, आपको लूका की अंजील में मिलेगा कि फरिश्ते आसमान पर मसीह के लिए गीत गाते हैं और चरवाहों के पास आते हैं और आकर उन्हें पैगाम सुनाते हैं। और ये पैगाम जो है वो हम लूका की अंजील उसके दूसरे बाब और उसकी 10वीं से 14वीं आयत में पढ़ते हैं। वो क्या है? मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, मत डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा होगा। कौन बता रहा है? फरिश्ता। मसीह की दूसरी आमद पर हमें कौन नजर आ रहा है? फरिश्ता। कैसी जबरदस्त बात है। और एक और बात जो मैंने बार बार जब से हम मसीह को यरूशलेम की राह की तरफ जाते देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और यरूशलेम में खड़े होकर मजहबी रहनुमाओं के सामने तालीम देते हुए हम देख रहे हैं, हम बाब 8 को गौर से उसका मुताला कर रहे हैं। अभी भी बाब 8 जो है वो हमें नजर आता है। यहाँ पर 34 से 38 आयत आप उसको देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आखिरी आयत आपको सामने नजर आएगी। और यहाँ पर क्या लिखा है?
غور سے پڑھیے گا، سنیے گا غور سے، یہاں پر کیا لکھا ہے؟ کیونکہ جو کوئی اس زمانہ اور خطا کار قوم میں مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا، ابن آدم بھی جب اپنے باپ کے جلال میں پاک فرشتوں کے ساتھ آئے گا اس سے شرمائے گا۔ جناب والا، آپ دیکھ رہے ہیں مماثلت، فرشتے خداون یسوع مسیح کی دوسری آمد پر ہوں گے، جس طرح اس کی پہلی آمد پر وہ تشریف لائے۔ مسیح یسوع بتاتے ہیں کہ فرشتوں کا کام کیا ہوگا۔ جس طرح فرشتوں کا کام تھا بشارت دینا، اسی طرح جن کو بشارت ملی، خداوند کا کلام جنہوں نے قبول کیا، ان کو وہ اکٹھا کریں گے اور وہ مسیح کے پاس لے آئیں گے۔ حیران کی بات جو ہے وہ آپ کو یہاں پر نظر آئے گی، اور وہ کیا ہے؟ میں دراصل دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو پھر دوبارہ اس حوالہ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں جو 24ویں آیت میں ہے کہ آسمان پر نشان جو ہے دکھائے گئے ہیں، ستارے جو ہیں ان کا حال دکھایا گیا ہے، قومیں جو ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن یہ سب کس کے واسطے ہوگا؟ دانیل نبی ہمیں اس کے بارے میں بتاتا ہے، اس کا 7واں باب بتاتا ہے، لیکن میں اس سے پہلے وہ حوالہ پڑھوں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر لفظ ہے، اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت کے ساتھ کیا کریں گے؟ جلال کے ساتھ بادلوں میں آتے دیکھیں گے۔ اگر آپ نے غور کیا مرکز 8 باب اور اس کی 38 آیت میں، تو وہاں پر بھی مسیح نے اپنے آپ کو ابن آدم کہا، یہاں پر بھی مسیح اپنے آپ کو ابن آدم کہتا ہے۔ اور یہ حوالہ جب ہم کوٹ کرتے ہیں، یہ لقب جب ہم کوٹ کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آدم، ابن آدم سے مراد آدم کا بیٹا نہیں۔ پڑھنے میں تو صاف وہ واضح نظر آتا ہے کہ اس کا مطلب یہی بن سکتا ہے کہ آدم کا بیٹا، لیکن دراصل جب مسیح یسوع کوٹ کرتے ہیں تو وہ آدم کے بیٹے کے طور پر نہیں، بلکہ وہ دانیل کی کتاب اس کے 7ویں باب میں جو ابن آدم، جو آدم زاد وہاں پر لفظ آیا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو کوٹ کرتے ہیں۔ اور آپ کو میں حوالہ تو نہیں بتاؤں گا، دکھاؤں گا، لیکن آپ یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کو جب آپ پڑھیں گے، وہاں پر آپ کو یہودی رہنما جو شریعت کے استادوں کا استاد نیکودیمس کو مسیح یسوع یہی بتاتے ہیں، اور جب مسیح یسوع اسے کہتے ہیں کہ کون آسمان پر چڑھ سکتا ہے، وہی جو وہاں سے اترا ہے، اور یہ وہی لینگویج ہے جو دانیل کی کتاب میں تھی، اور اسی وقت نیکودیمس مسیح یسوع کو دیکھ جان جاتا ہے، اسے دل میں قبول کر لیتا ہے۔ اسی بات کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ کوئی عام حوالہ نہیں۔ میرے ساتھ نکالیں حزقیل، اس کا 7واں باب ہے، اور اس کی 7 سے 8 آیات بڑی اہم ترین، اور یہ ہمیں بتاتی ہیں جب مسیح کہتے ہیں کہ وہ ابن آدم ہے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ آئیں ہم اس کو پڑھیں گے، کیا لکھا ہے۔ اور جب میں تجھے نابود کروں گا تو میرا خیال ہے کہ میں اس حوالے کو میرے سامنے جو پیج ہے وہاں پر فرق تھا۔ یہاں پر لکھا ہے، میں نے رات کو رویا میں دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ اوکے، یہ آ گیا آپ کے سامنے اسکرین پر بھی۔ میں نے رات کو رویا میں دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدم ذات، کیا ہے جی لفظ یہاں پر؟ آدم ذات یعنی ابن آدم کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا، اور قدیم الیام تک پہنچا، اور اسے اس کے حضور لائے، کس کے؟ خدا باپ کے، اور سلطنت اور خشمت اور مملکت اسے دی گئی
تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی۔ یہ کون ہے؟ ابن آدم۔ مزے کی بات آپ کو یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں، اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مسیح یسوع تو انسان بن کے آیا، تو انسان تو ہوتے ہوئے اس نے روٹی کھائی، سویا، تھکا، تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کلام مقدس اس کے بارے میں واضح بتاتا ہے کہ جب مسیح آئے گا تو وہ ابن آدم ہی ہو کر آئے گا، کیونکہ وہ انسانوں کے درمیان آئے گا۔ لیکن کیا ہم نے سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ اس کو کیا کیا دیا گیا ہے؟ اس کو سلطنت، حشمت، مملکت، امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت کریں گے۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہوگی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی۔ یہ ڈیفینیشن ہے ہمیں بتائی گئی اس کی حکمرانی کی، اس آدم ذات کی۔ اور جب مسیح یسوع اپنے آپ کو نہ صرف دانیل کی کتاب میں سے آدم ذات کہتے ہیں، بلکہ ہمیں مرکز 14واں باب اس کے بارے میں بڑی خوبصورت طریقے سے ہمیں بتاتا ہے کہ آپ دراصل اس بات کا اقرار کسی کونے میں بیٹھ کے نہیں کر رہے، بلکہ آپ اس وقت کے سردار کاہن کے سامنے اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اکثر ہمیں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مسیح یسوع نے کہاں کہا کہ وہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے؟ اس نے اقرار نہیں کیا۔ تو آئیں ہم وہ حوالہ دیکھیں جہاں پر مسیح یسوع نے خود کسی عام بندے کو نہیں، کسی پانچویں پڑے کو نہیں، کسی عام سے شہری کو نہیں، کسی سیاسی لیڈر کو نہیں، بلکہ جو اس وقت کا سب سے بڑا مذہبی لیڈر تھا، اس کے سامنے اس بات کا اقرار کیا۔ میرے ساتھ پڑھیں مرکز کی انجیل 14واں باب اس کی 61 سے 65ویں آیت۔ مسیح یسوع مذہبی رہنماؤں کے سامنے ہے، سردار کاہن جو سب سے بڑا مذہبی رہنما ہے وہ کھڑا ہے۔ سنیں کیا بات ہے۔ وہ کہتا ہے، مگر وہ خاموش ہی رہا اور کچھ جواب نہ دیا۔ کون؟ مسیح یسوع۔ سردار کاہن نے اس سے پھر سوال کیا اور کہا کہ کیا تو اس استودا کا بیٹا ہے؟ استودا کا مطلب کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ آگے کیا ہے؟ یسوع نے کہا، ہاں میں ہوں۔ کتنی سادی بات، کتنی سادی بات مسیح یسوع نے کی۔ سردار کاہن کیا کہتا ہے؟ کیا تو استودا کا بیٹا ہے؟ اور مسیح یسوع کہتے ہیں، ہاں میں ہوں۔ اور اس سے آگے جو ڈیفینیشن ہے ابن آدم کی وہ بتاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے دیکھو گے۔ سردار کاہن نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے۔ بھائی جان، وہ کوئی پانچویں پڑا نہیں تھا، وہ سمجھدار شخص تھا، اس نے کلام کو پڑھا ہوا تھا، وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا جو کسی کی بات سن کر کہے گا کہ یسوع مسیح نے تو نہیں کہا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، یا اس کو مشکل ہوگی سمجھنے میں۔ شاید ہم کو مشکل ہو سکے اردو جو عام الفاظ ہے اس کو پڑھتے ہوئے، لیکن سردار کاہن نے جب مسیح کو سنا تو اس نے کیا کیا؟ دیکھیں، جب مسیح نے کہا کہ ہاں میں خدا کا بیٹا ہوں، پھر انہوں نے اپنے آپ کو ابن آدم کے طور پر پیش کیا۔ اب ریاکشن دیکھیں سردار کاہن کا، جو اس وقت کا مذہبی رہنما تھا۔ اس نے کہا، اپنے کپڑے اس نے پھاڑ کر کہا، اب ہمیں گواہوں کی کیا حاجت رہی؟ تم نے یہ کفر سنا، تمہاری کیا رائے ہے؟ ان سب نے فتویٰ دیا کہ وہ قتل کیا جائے یا قتل کے لائق ہے۔ تب بعض اس پر تھوکنے اور اس کا منہ ڈانپنے اور اس کے منہ مکے مارنے اور اس سے کہنے لگے، نبوت کی بات سنا، اور پیادوں نے اسے تمانچے مار مار کر اپنے قبضہ میں لیا۔ جناب والا، مسیح یسوع اس بات کو بار بار کرتے ہیں،
मरकस ने पहला बाब और उसकी तीसरी आयत में मसीह को यहोवा के तौर पर पेश किया, लेकिन 8वें बाब से और दूसरे बाब से मरकस के मसीह यीशु अपने आप को खुदा का बेटा यहोवा के तौर पर पेश करते हैं। और ये बात अगर कोई उर्दू पढ़कर भी ना समझे तो उसको जरूर उर्दू के बारे में जानना चाहिए कि उर्दू क्या चीज है, कैसे सुनी जाए, कैसे पढ़ी जाए, कैसे समझी जाए। ठीक है, वरना हमारे पास अंजील मुकद्दस में वाज़िया वाशगाफ अल्फाज में मसीह ने ये बात कह दी है कि वो खुदा का बेटा है। और सरदार काहे ने जब सुना तो उसने कहा, बस इसके आगे और क्या दलील चाहिए। जनाबे वाला, अगर आप इसके बारे में मजीद बात जानना चाहते हैं तो जरूर राबता करें, हमें खुशी होगी। 27वीं आयत हमें बताती है कि वो फरिश्तों को भेजेगा और तमाम जमीन से अपने चुने हुए लोगों को जमा करेगा। इसके बारे में आपने मसीह यस्सु को यरूशलेम में होते हुए 11वें बाब में पढ़ा कि कैसे शाहाना अंदाज से मसीह यस्सु दाखिल होते हैं और पता चलता है कि वहां पर नारे लगाए जाते हैं। और वो नारे जो हैं वो मैं चाहता हूं कि आप भी देखें। और वो यूं है, 11वां बाब है, 8वीं आयत से 10वीं आयत तक लिखा है, और बहुत लोगों ने अपने कपड़े राह पर में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते, होशाना, मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, आलमे बाला पर होशाना। मैं आपको जल्द मुकाशफा उसके 7वें बाब में ले जाऊंगा, जहां पर आप देखेंगे सेम बात वहां पर हो रही है। और फरिश्ते क्या करेंगे? फरिश्ते उन सब को जिन्होंने होशाना दिल से कहा, जिन्होंने मसीह को अपना मुनज्जी दिल से कबूल किया, जिन्होंने मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, और इस बात को वो समझ गए कि मैं अपने नेक ईमाल से जन्नत में नहीं जा सकता, लेकिन खुदा के फजल के वसीला से मसीह यीशु में मुफ्त रासबास ठहर सकता हूं। जिसने ये समझ लिया उनको फरिश्ते लेने आ रहे हैं, और किसी को नहीं। आप क्या मसीह की दूसरी आमद के साथ साथ उन फरिश्तों के भी मुंतजर हैं जो आपको मसीह के लिए इकट्ठा करेंगे? क्योंकि बड़ी प्यारी महफिल, बड़ी प्यारी शानदार एक जो जलसा है वो होने वाला है, और वो आसमान पर होगा। फौरन इस वाकया के बाद मसीह यीशु फरमाते हैं, और ये वाकया हमें मुकाशवा की किताब उसके 7वें बाब में नजर आता है। और वो क्या है? वो 9वीं आयत से हमें बताया जाता है। अगर आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ें तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा, बरकत मिलेगी। लेकिन मैं 9वीं आयत से 12वीं आयत तक ही इत्तफा करूंगा। यहाँ पर लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने नगाह की तो क्या देखता हूँ, हर एक कौम, कबीला, उम्मत और अहले जुबान। क्या हमने दानियल नबी की किताब में से ये बात नहीं थी पढ़ी कि इब्ने आदम को क्या क्या दिया गया है? हर एक कौम, कबीला, उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बरा के आगे खड़ी हैं। बरा यानी खुदावंद यीशु मसीह, जिसे यूहन्ना या नबी फरमाते हैं कि देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा लिया जाता है। अगर आपको मसीह के गुनाहों को उठाने की समझ नहीं तो हजरत याहिया से पूछें। वो मसीह को देखते सार कहता है, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा लिया जाता है, ये वो बर्रा है आपके सामने। और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती
کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برا کی طرف سے۔ خوبصورت بات، یہی بات مسیح یسوع یہاں پر کر رہے ہیں۔ مرکز 13ویں باب میں مسیح کیا یہی کر رہے ہیں کہ ابن آدم آئے گا فرشتوں کے ساتھ اور اپنے لوگوں کو لے گا، اور وہی جنہوں نے ہوشانہ 11ویں باب میں سچے دل سے اسے قبول کیا، وہی جو آج مسیح یسوع کو سچے دل سے قبول کریں گے، وہ خدا کے حضور یہ نعرے لگائیں گے اور چلا چلا کر کہیں گے کہ نجات خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور بڑا کی طرف سے، اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کیا۔ حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت اور عبدالآباد ہمارے خدا کی ہے، یہ کہہ کر انہوں نے آمین کیا۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ مسیح یسوع ان کو لینے آ رہا ہے۔ سو ہمیں بیدار رہنا ہے، ہمیں مسیح کے لیے تیار بھی رہنا ہے، جس طرح بیدار رہنا ہے۔ بیدار جب ہم رہتے ہیں تو یقیناً تیاری ہمارے دل میں یوں ہی پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے، اور یہ ہمیں لے جاتی ہے 28 سے 29 آیات۔ میں آپ کے سامنے ان کو پڑھتا ہوں۔ ہمارا دوسرا جو نقطہ ہے، ہمیں المسیح کی آمد کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور یہ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے 28 آیت: اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو، جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور اپنے اور پتے نکلتے ہیں، تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ 29ویں آیت: اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازہ پر ہے۔ یہاں سے کیا سیکھتے ہیں؟ نہایت اہم بات، کئی لوگ یہاں پر الفاظ کو سمجھنے کی بجائے اپنی بات کی یا اپنی دلچسپی کی تشریحات کی طرف وہ چلے جاتے ہیں، لیکن مسیح یسوع کسی تاریخ کی، کسی مہینے کی، کسی سال کی بات نہیں کر رہے۔ مسیح یسوع موسم کی طرف اشارہ دے رہے ہیں۔ مسیح یسوع کہتے ہیں جاگتے رہو اور دیکھو اپنے ارد گرد کہ کیا ہو رہا ہے، اس کے مطابق تم سمجھ جاؤ گے۔ جس طرح تم باہر جاتے ہو، بادلوں کو دیکھتے ہو تو اندر آ جاتے ہو، کہتے ہو کہ ابھی بارش ہونے والی ہے، مجھے دور نہیں جانا چاہیے۔ آپ جب دیکھتے ہیں مختلف موسموں کے چہرے موسم میں، باہر جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ موسم تبدیل ہونے والا ہے، آپ اس کے مطابق پھر رد عمل کرتے ہیں۔ یہی بات مسیح یسوع ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا کیا ہوگا اس وقت، اور ہم نے پچھلے 2 ہفتوں سے ان باتوں کے بارے میں دیکھا، سنا کہ کیا کیا ہوگا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں یسایہ نبی بڑی ہی خوبصورت بات اس کے بارے میں بتاتے ہیں، تو ہمیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے یسایہ نبی کی کتاب اور اس کے 25ویں باب کی 7 سے 8 آیت میں کیا لکھا ہے، اور وہ اس پہاڑ پر، ٹھیک ہے جی، اس پردہ کو جو تمام لوگوں پر پڑا ہے اور اس نقاب کو جو سب کو منہ پر لٹک رہا ہے دور کرے گا، وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا۔ خداوند خدا سب کے چہروں سے آنسو پونچھ دے گا اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام زمین سے مٹا دے گا، کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے، اور اس وقت یوں کہا جائے گا، یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی راہ تکتے تھے، وہی ہمیں بچائے گا، یہ خداوند ہے، ہم اس کے انتظار میں تھے، ہم اس کی نجات سے خوش و خرم ہوں گے۔ بات یہاں پر انتظار کرنے والوں کے لیے ہے، موسموں کو دیکھ کر ان کے مطابق عملداری کرنے والوں کے بارے میں ہے۔
कि जो मसीह का इंतजार करते हैं, जो हालात को देखकर समझते हैं कि हमें ना सिर्फ क्या होना है, बेदार रहना है, बल्कि तैयार भी रहना है। उनके बारे में ये बात है कि वो खुश होंगे जब वो जागते हुए पाए जाएंगे और मसीह यीशु ने निजात देंगे। तैयारी जो है वो लाजमी है। बेदारी और तैयारी दरअसल ये ईमानदार का एक बहुत उम्दा काम है, उसकी सिफ्त है। उसके अंदर आप देखेंगे ईमानदार वो बेदार रहेगा और तैयार रहेगा, जो हमें कलाम मुकद्दस उसकी मरकस की इंजील उसकी 31 से 32 बाब आयात में हमें ले जाती है, जहां पर हम देखते हैं मसीह यीशु इस बात को हमें करते हुए नजर आते हैं और बताते हैं कि हमें तैयार बेदार रहना चाहिए, क्योंकि ये बात जो है वो ईमानदारों का शिवा है। यहाँ कलाम मुकद्दस में 31 आयत में लिखा है, आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें ना टलेंगी। लेकिन उस दिन या उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा। दरअसल जब हम इन आयात को देखते हैं 31 और 32, और यहाँ पर मसीह यीशु दो बातें करते हैं। पहली बात यह है कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें ना टलेंगी। याद है मत्ती 5वां बाब, उसमें मसीह यीशु क्या कहते हैं कि मैं क्या करने आया हूं, किताब मुकद्दस को मनसूख नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। और साथ में कहते हैं कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें पूरी होंगी। मसीह की पहली आमद पर पेशन गोइयां पूरी हुई, अब मसीह की दूसरी आमद पर पेशन गोइयां पूरी होंगी। इसलिए आसमान टल सकता है, आसमान के सितारे हिल सकते हैं, आसमान की चीजें जो हैं वो जमीन पर गिर सकती हैं, लेकिन खुदावंद का कलाम टल नहीं सकता, मनसूख नहीं होगा बल्कि पूरा होगा, तब्दील नहीं होगा बल्कि पूरा होगा। सो ये बात जो कोई समझता है कलाम मुकद्दस तब्दील हो सकता है, मनसूख हो सकता है, दरअसल वो किसी इंसान पर नहीं बल्कि खुदा की जात पर नुक्ता उठाता है, उसकी तरफ उंगली उठाता है और कहता है खुदा का कलाम बदल गया है, लोगों ने खुदा का कलाम बदल दिया। नहीं, खुदा का कलाम कभी नहीं बदला, और यही तो खूबसूरती है खुदा को मानने में कि वो कभी नहीं बदलता। लेकिन लोग ठट्ठा करते हैं, लोग तंग करते हैं, लोग कहते हैं खुदा का कलाम बदल गया। पतरस के खत में इसके बारे में जो है वो ठट्ठा किया जाता है कि मसीह कब आएगा। लोग मसीह की दूसरी आमद पर ठट्ठा करते हैं, और आप उसको पढ़ेंगे यहां। और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया। सो कलाम मुकद्दस हमें बताता है 31 और 32, खुदावंद के कलाम कभी वो टल नहीं सकेगा। जमीन आसमान टल जाएंगे लेकिन खुदा की बात नहीं टलेगी, क्योंकि कलाम उसने हमें दिया है, ना कि किसी इंसान ने। क्योंकि कलाम खुदा का है, खुदा टल नहीं सकता, इसलिए उसका कलाम भी टल नहीं सकता। यही सबसे बड़ी, यही सबसे खूबसूरत बात है। और यही बात जब आप ईमानदार के जिंदगी में देखते हैं कि वो मौसम कोई भी हो, हालात कोई भी हो, अगर वो बेदार है, अगर वो तैयार है, अगर वो ईमानदार है, तो फिर वो खबरदार है। और ये आयात हमें 33 से 37 में मिलेंगी, जहां पर आपको बार बार ये बताया जाता है कि जागते रहो, जागते रहो। मसीह यीशु कहते हैं खबरदार रहो। मैं आपके सामने इनको पढ़ूंगा।
और देखेंगे क्या क्या लिखा है यहाँ पर। ठीक है जी। यहाँ 33वीं आयत में लिखा है, खबरदार, जागते और दुआ करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि क्या वो कब आएगा। उस आदमी का सा हाल है जो परदेश गया और उसने घर से रुखसत होते वक्त अपने नौकर को इख्तियार दिया, यानी हर एक को उसका काम बता दिया और दरबान को हुक्म दिया कि जागता रहे। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा, शाम को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देते वक्त या सुबह। ऐसा ना हो कि अचानक आकर वो तुमको सोते पाए। और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं कि जागते रहो। कितनी बार आपने लफ्ज जागते हुए इसमें पढ़ा है? कितनी बार? तकरीबन 4 दफा आपने लफ्ज जो है वो जागते जागते और जागते रहने की तरगीब, तालीम और हौसला मंदी आपने देखी। कलाम मुकद्दस में मत्ती की अंजील उसके 24वें बाब की 36 से 39 आयत में भी यही बताया गया है। लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह करते थे, उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ, और जब तक तूफान आकर उन सब को बहा ना ले गया, उनको खबर ना हुई, उसी तरह किसके दिनों में होगा? किसकी आने की आमद पे होगा? इब्ने आदम का आना उसी तरह होगा। जनाबे मन, लोग ठट्ठा करें मसीह की दूसरी आमद के बारे में, आप उन्हें बता सकते हैं उसकी पहली आमद हुई या ना हुई। अगर हुई तो फिर दूसरी भी होगी। उसका कलाम टल नहीं सकता, उसका कलाम मनसूख नहीं हो सकता, उसका कलाम बदल नहीं सकता। और यही खुदा के खुदा होने की खूबी है। और लेकिन जब आप जागते हैं, खबरदार हैं, ईमानदार हैं, बेदार हैं, आपके जहन में एक सवाल पैदा होगा कि मसीह कब आएगा। और यह सवाल शागिर्दों के दिलों में भी आया। यह सवाल वो आपको दानियल के दिल में भी आया। और दानियल ने जब पूछा पूछा 12वें बाब में उसकी 8 से 13 में, तो हमें मालूम होता है कि क्या उसको बताया गया। वो पूछता है, मैंने सुना पर समझ ना सका। तब मैंने कहा, ए मेरे खुदावंद, इनका इंजाम क्या होगा? उसने कहा, ए दानियल, तू अपनी राह ले, क्योंकि ये बातें आखिरी वक्त तक बंद उस सर बमोहर रहेंगी। हम देखते हैं कि खुदावंद का कलाम जो है वो नबियों ने जब उनको मिला भी, उनको नहीं बताया गया कि कब वो सब कुछ होगा। शागिर्दों ने पूछा। आप देखें कलाम मुकद्दस में, ये चैप्टर 3 उसकी 4 आयत सामने आपके पड़ी है। शागिर्द पूछते हैं, तेरे आने का और इस दुनिया के आखिर होने का क्या अंजाम होगा? हम देखते हैं कि इन सब बातों का जवाब मसीह यीशु क्या देते हैं। ईमानदार को इस दौर में क्या करना है? कलाम मुकद्दस हमें इसके बारे में बड़े वाज़ेह तौर पर बताता है। और वो क्या बताता है, आप उसे देख सकते हैं। क्या उसे कहते हैं, मत्ती की इंजील उसके 24वें बाब में और उसकी 14वीं आयत में आपको ये बात मिलेगी। मसीह यीशु फरमाते हैं, और बात है कि इस खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। मरकस 13 बाब, जिसका हम अभी तफसीरी मुताला कर रहे हैं, उसकी 10वीं आयत में भी यही लिखा है। जरूर है कि पहले सब कौमों में अंजील की मनादी की जाए। अगर आप मसीह यीशु को उसकी दूसरी आमद जानना चाहते हैं और उसमें शामिल होना चाहते हैं, तो मसीह यीशु आपको भी यही मशवरा देता है कि मनादी करो, अंजील की मनादी, जब तक तमाम दुनिया में ना फैल जाए, उन तमाम तर अकवाम में ना फैल जाए,
तब तक आप मसीह की आमद ना देखेंगे। यही बात हमें इख्तिताम की तरफ ले जाती है। हमने सीखा कि बेदार रहना है, तैयार रहना है, ईमानदार रहना है, खबरदार रहना है। लेकिन ये कौन कर सकता है? जो मसीह यीशु को होशाना कहते हुए अपने दिल को उसके लिए खोलते हैं और इब्ने आदम को कबूल करते हैं, जिसको तमाम तर अक़वाम के लिए चुना गया, जिसको तमाम तर जुबानों के लिए चुना गया, जिसकी सल्तनत ला जवाल है। और वो ही इब्ने आदम खूबसूरत तरीके से वो वादा करता है। गौर कीजिएगा, दुनिया में कोई इंसान, कोई नबी, कोई किसी किस्म का सूफी मुकद्दस शख्स ये बात ना कर सका जो मसीह यीशु ने की, और हम उसे पढ़ने जा रहे हैं। सब गए, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं आऊंगा तुम्हें लेने। लेकिन कौन कहता है? आपका और मेरा खुदावंद वाहद ऐसी जात है जो ये बात करता है। और यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब की पहली 3 आयत हमें खूबसूरत तरीके से इस बात को समराप करते हुए बताती हैं। तुम्हारा दिल ना घबराए, अगर तुम बेदार हो, अगर तुम तैयार हो, अगर तुम ईमानदार हो और खबरदार हो, तो क्या है? तुम्हारा दिल ना घबराए। तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। अगर मैं जाकर तुम्हें तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। जहां मैं हूं तुम भी हो, जहां मैं जाता हूं तुम भी वहां की राह जानते हो। एक खूबसूरत वादा जो कभी किसी ने नहीं किया। इस वजह से आपको मसीह की लासानियत, मसीह की जात तमाम तर दुनिया से मुख्तलिफ नजर आती है। ये वो बात है जो ना कभी किसी ने की और ना करेगा। और ये किन के लिए है? ईमानदारों के लिए। लेकिन जो ईमान नहीं लाते मसीह पर, उनके लिए भी ये बात आपको मुकाशफा पहला बाब और उसकी 7 से 8वीं आयत में एक इंतबाह के तौर पर मिलती है। और वो क्या है? मसीह यीशु के बारे में कहा गया है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी उसे देखेंगे, और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक, आमीन। खुदावन जो है, जो था और जो आने वाला है, यकीनन कादर मुतलक फरमाता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। जनाब मन, सवाल ये है, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आपने मसीह पर ईमान रखा है, तो आप उसकी तालीम के बारे में, उसके बारे में बेदार, तैयार और ईमानदार और खबरदार हैं। लेकिन आपने अगर मसीह को इब्ने आदम के तौर पर, अपने गुनाहों के कफारा के तौर पर नहीं कबूल किया, नजात दहिंदा के तौर पर कबूल नहीं किया, तो उसकी पहली आमद पर फरिश्तों ने जो पैगाम दिया था कि तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशी की बिशारत है कि तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ, वो आपके लिए फिर वो खुशी की बशारत नहीं। फरिश्ते जब मसीह के साथ आएंगे तो आपको उस ज़ियाफ़त में ले जाने के लिए इकट्ठा नहीं करेंगे। अगर आप उस ज़ियाफ़त में जो आसमान पर होगी, जहाँ पर होशाना के नारा का जवाब आपको मिलेगा, अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हैं, तो यकीनन आपको मसीह को अपने दिलों में कबूल करना होगा। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।